کو نہیں دیکھا، نبی نے اس کو نہیں دیکھا، جب واپس آئے تو کہنے لگے مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ اصل جو قرب ہے وہ قرب باطنی ہے۔ یہاں سے بندہ کربلا گیا اور ظاہری طور پر اس کا ہاتھ امام حسین کی زری کے قریب چلا گیا۔ یہ بات بھی باکمال ہے، یہ مقام بھی بعض کمال والوں کو ملتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندہ کبھی کربلا گیا ہی نہیں، مالی توانائی نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، مشکلات کی وجہ سے جا نہیں سکا، تو کچھ ایسے تھے جو کربلا گئے اور امام حسین کی زری کو پکڑ کے مولا کی زری کا بوسہ دیا اور وہیں پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہتے ہیں واپس جا کے جب رات کو سو گیا تو خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا۔ امام نے فرمایا جب اپنے گاؤں واپس جانا فلاں بوڑھے کو حسین کا سلام دینا۔ ایک وہ تھا جو یہاں سے وہاں جا کر حسین کو سلام دے رہا ہے، اور ایک وہ تھا جسے حسین وہاں سے سلام بھیج رہے ہیں۔ اصل جو قرب ہے نا وہ قرب باطنی ہے، کہ بندے کا باطن اللہ کی کتنا قریب ہے، بندے کا باطن امام حسین سے کتنا قریب ہے۔ قرب ظاہری کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کربلا جاتے ہیں یا جنت البقیع جائیں گے یا مشہد الرضا جائیں گے تو جو قائل ہے قرب ظاہری کا، یعنی کہے گا کہ مجھے صرف ظاہری قرب چاہیے، نزدیکی چاہیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہ جیسے حرم امام میں جائے گا نیک بن جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بندہ مہینوں مہینوں نماز نہیں پڑھتا، لیکن جیسے حرم امام حسین میں گیا، مولانا نے کہا 2 رکعت نماز زیارت پڑھو، اس نے نماز پڑھنا وہاں پہ شروع کر دی۔ مطلب حسین کا ظاہری قرب بھی بندے کو نمازی بنا دیتا ہے، یہ ظاہری قرب ہے۔ وہاں گیا گناہ بھول گیا کہ حسین کی زری کے سامنے ہو، مجال ہے کہ بندہ زری حسین کے سامنے ہو اور اس کے ذہن میں بھی خیال گناہ ہے۔ یہ کمال ہے زری حسین ابن علی کا، یہ کمال ہے غازی عباس کی زری کا کہ بندہ حرم بھی جاتا ہے گناہ کا نہیں سوچتا، حرم میں ہوتا ہے برائی کا نہیں سوچتا، حرم میں ہوتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا زیارت معصوم پڑھتا ہے یا ذکر صلوات پڑھتا ہے یا نوحہ پڑھتا ہے یا قصیدہ پڑھتا ہے، جو بھی اس کی زبان پر آتا ہے وہ ذکر اہل بیت کرتا رہتا ہے۔ یہ قرب ظاہری کا کمال ہے۔ اب جیسے جیسے حرم سے باہر نکلا نورانیت سے دور ہوتا گیا، ہوٹل میں آیا اپنے موبائل کو یوز کرنے لگا، ہوٹل سے نکلا جہاز پہ چڑھا کراچی پہنچا، پھر مٹیاری آیا، وہ اثر جو ذریعہ حسین کے سامنے رہنے کا تھا وہ اثر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تبھی کہا کہ ظاہر کے چہرے کو 3 دن تک دیکھنا عبادت ہے۔ سوال مولا 4تھے دن کیوں نہیں؟ وہی چہرہ تھا مٹیاری میں آپ رہتے تھے، دیکھنا عبادت نہیں۔ کربلا گیا، حسین کی زری سے مس ہوا، حضرت عباس کی زری سے مس ہوا، حرم کی دیواروں سے مس ہوا، مشہد الرضا کی دیواروں سے مس ہوا۔ جیسے واپس اپنے گاؤں میں آیا کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ 3 دن یہ نور کی محفل میں رہ کر آیا، 6 دن 7 دن 8 دن یہ نورانی کام کرتا رہا تھا، یہ تلاوت قرآن کرتا تھا، یہ ذکر محمد اور آل محمد کرتا تھا، یہ اللہ کی یاد میں رہتا تھا، اس کے ہاتھ پہ اس کی زبان پر درود شریف کا ذکر ہوتا تھا، لہذا اس کا وجود 10 دن کیا بن چکا؟ نورانی بن چکا ہے۔ لہذا اس کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بس کتنے دن کے لیے؟ 3 دن۔ 3 دن کیوں؟ کیونکہ 3 دن میں یہ واپس اپنے اثر کی طرف پلٹ کے آتا ہے، پھر اپنے ماحول میں گھل مل جاتا ہے، پھر زبان پہ ذکر خدا دور ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا فرمایا کہ متقی کے چہرے کو ہمیشہ دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ علی میں قرب باطن پروردگار عالم ہے۔ سلمان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حبیب ابن مظاہر کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور جو کردار میں علی جیسا ہو، رفتار میں علی جیسا ہو، جب تک اسے دیکھتے رہو گے اللہ لکھے گا کہ یہ دیکھ نہیں رہا بلکہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ یہ کمال ہے قرب ظاہری کا، یعنی ظاہری طور پر ہاتھ مولا کی زری کو لگا۔ دیکھیے ہاتھ مولا کو نہیں لگا، مولا کی زری کو لگا، جس کی نسبت حسین ابن علی سے ہے۔ چاندی کی زری ہے نا، مٹیاری کے آپ کے شہر میں بھی چاندی کی اور سونے کی دکانیں ہوں گی، کبھی ایسا کسی مولوی سے سنا کہ چاندی پہ جا کے ہاتھ رکھو تو عبادت ہے؟
सोने को जाके दुकान पे चूमो तो इबादत है। अरे सोना तो सोने जैसा, चांदी तो चांदी जैसी, लेकिन इस चांदी को न देखना इबादत है, न चूमना इबादत है। इस सोने को न देखना इबादत है, न चूमना इबादत है। कितने पत्थर हैं आपके गांव में, पर किसी पत्थर को न देखना इबादत है, न चूमना इबादत है। पर बंदा मक्के गया, हजर अस्वद को देखा, तो चूमना भी इबादत है, देखना भी इबादत है। काबे की दीवार को देखा, अरे पत्थर तो पत्थर जैसा, तो देखना इबादत है, चूमना इबादत है। फरमाया करबला गया, हुसैन की चांदी को देखा, का देखना इबादत है, चूमना इबादत है। गुंबद सोने वाले गुंबद को देखा, का देखना इबादत है, चूमना इबादत है। परवरदिगार पत्थर तो पत्थर जैसा है, उस पत्थर को देखना इबादत नहीं है, इस पत्थर को देखना इबादत है। का उस पत्थर से अल्लाह की याद नहीं आती, इस पत्थर से खुदा की याद आती है। वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, कमाल है याद खुदा का कि जिसे देखो तुझे कौन याद आए, खालिक याद आए। जिसे देखो तुझे कौन याद आए, माबूद याद आए। असल जो कुर्ब, ये कमाल है कुर्ब ज़ाहिरी का, लेकिन असल है कुर्ब बातिनी। बाज़ लोग कहते हैं ना आपको कि भाई फलां शख्स फलां के साथ दफन है, बड़ा बाकमाल है। असल जो मयार है वो कुर्ब बातिनी का मयार है। किसी ने पूछा मेरे इमाम से कि मौला मिलता है ना जो वादी सलाम में दफन हो जाए वो जन्नती है, या मसलन जो हरम इमाम रज़ा में दफन हो जाए तो कहते भाई पाक सरजमीन है, कब्र इमाम रज़ा है या कब्र इमाम हुसैन है, चंद फासले पर इस जमीन में अगर कोई दफन हो जाए तो जन्नती है। मेरे मौला फरमाते हैं कोई कहा कि मौला अगर कोई बदबख्त हो, शकी हो, गुनहगार हो और वसीयत करे जोर जोर पे और किसी जगह पे अच्छी जगह पे क्या हो जाए, दफन हो जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। इमाम ने फरमाया नहीं, का मौला कोई बहुत नेक हो पर बंदा कानूनी मसाइल की वजह से मसलन सिंध में दफन हो जाए, करबला जा न सके, वादी सलाम में अपना जिस्म भिजवा न सके, तो क्या ये जन्नती नहीं है? इमाम ने फरमाया दुनिया वाले जहां दिल करे इसे दफन करे। अल्लाह ने दो मलक बनाए, अगर गुनहगार बंदा, शकी बंदा, ऐबदार बंदा, दुश्मन अहल बैत वाला इंसान अगर खुद को वादी सलाम में भी दफन करा दे, अल्लाह ने जो मलाइक बनाए हैं इसे कब्र से निकाल के वादी बरहूत में फेंक करा। और नेक बंदा चाहे गंदी जगह पर भी दफन हो जाए, उसे मलाइक निकाल के वादी सलाम में दफन करके आते हैं। इंग्लैंड का एक वाकया है, एक शख्स कहता है कि उसकी बीवी मुसलमान बन गई, मसीही थी, क्रिश्चियन थी, मुसलमान बन गई। और उस जमाने में आयतुल्लाह उलमा बहजत के जमाने का वाकया, इसको ख्वाब के आलम में आयतुल्लाह उलमा बहजत ने आकर हिदायत दी और ये शिया बनी, अहले बैत की मानने वाली, और इमाम ज़माना से इसका बड़ा रब्त। अब जब इसके ऊपर सकरात का वक्त आया, मरने लगी, तो शोहर को वसीयत की कि मुझे काफिरों और मुशरिकों के कब्रिस्तान में दफन न करना, मुझे मुसलमानों के कब्र में कब्रिस्तान में दफन करना। शोहर ने कहा कोशिश करूंगा। अब क्योंकि मुसलमान हुई, माँ बाप अभी तक क्रिश्चियन थे, बड़े मुतअस्सिफ, बेटी से नाराज, ये मुसलमान हो गई, मुसलमान ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया। जैसे मर गई उसके माँ बाप पहुंच गए और बेटी का जनाजा लेकर चले गए। अब ये बेचारा इंग्लैंड में बेचारा करता तो क्या करता, कहता मैं बड़ा परेशान, और उसके जाको काफरों की कब्रिस्तान में दफन कर दिया। कहता मुझे 2-3 दिन नींद नहीं, करूं तो क्या करूं। बिल आखिर मैंने कुछ दोस्तों को बोला, मैंने कहा कुछ करके हम जनाजा निकालते हैं। आपको पता क्रिश्चियन जो मसीही हैं वो डब्बे में जनाजे को रख के उतारते हैं, जनाजा सही सालिम होगा, डब्बा हम निकाल देंगे, कब्र को वैसे का वैसा कर देंगे, उसके बाद कुछ कोशिशें करके इस जनाजे को हम मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर देंगे। दोस्तों के साथ गया, रात के अंधेरे में, कहता है 2-3 दिन के बाद हमने कब्र कुशाई की। कब्र कुशाई करने के बाद कहते अंदर जब मैंने कब्र में देखा, अरबी जबान में एक तख्ती रखी हुई है, जिस तख्ती पे वादी सलाम लिखा हुआ था, कब्र का नंबर लिखा हुआ था और एक अरब का नाम रखा हुआ था। और जब मैंने कफन खोला, मेरी बीवी तो वहां थी नहीं, एक बड़ी मूंछों वाला मर्द उस कफन के अंदर में बैठा हुआ था। मैं परेशान हुआ, तख्ती मैंने निकाल दी, कब्र वैसी की वैसी बंद कर ली, परेशान होने लगा। चंद लोगों से पूछा भाई इस तख्ती का मतलब क्या? ये तख्ती
نجف میں وادی السلام کی تختی ہے کہ یہی قبر ہے، یہیں پہ میری بیوی دفن ہوئی ہے، عربی زبان میں تختی لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ یقیناً یہ کوئی